Yes. So for analyzing structures, indeterminate structure for horizontal loads, we have different methods. So analyzing indeterminate structure by using Cornish method, slope deflection method, and moment distribution method is very difficult, because the degree of indeterminacy is very high. So for that, so to reduce the complexity of the problem, approximate method of analysis are coming to the picture. So approximate method of analysis are two types. First one is frame method for vertical loads. Second one is for horizontal loads. So in our curriculum, we have only analysis of frame for horizontal loads, like wind load. We have wind load. We have. So in that, we're going to discuss about first one is portal method of analysis, and second one is cantilever method of analysis. So here, so we're going to analyze indeterminate structure. So we know indeterminate structure. It's a degree of indeterminacy is more than 3, then it is called indeterminate structure. So this is a portal frame. So the rigid jointed portal frame. So degree of indeterminacy is more than 3. Right. So for that, we'll have for analyzing for horizontal load, we have two methods. First one is portal method, and second one is cantilever method. So right, in portal method, we need to convert that indeterminate structure into determinate. For the conversion of indeterminate structure into determinate structure, so we'll consider two assumptions. So we have actually this portal frame is an indeterminate structure. So it is not possible to analyze by using static equilibrium equations alone. So to convert this indeterminate structure into determinate structure in the portal method of analysis, we'll make two assumptions. Assumptions are made. First one is point of contrafluxure occur at the middle of all the members. So we have in this portal frame, we have beam members as well as column members. So point of contrafluxure for all the members, whether it is a beam member or column member, is occur at the center of the all the members. So this is for beam member at the center, for the column member at the center. So these are the point of contrafluxure. That means the bending moment will going to change here. Okay, so we'll consider shear here. So that is the first assumption. Second assumption is horizontal shear is taken by each interior column is double of that of taken by exterior column. Uh, I'll read slowly. Horizontal shear taken by interior column. So we have three columns here. This is external column and this is also external column. This is the internal column. Horizontal shear taken by internal column or interior column is double of that of taken by external column. Let us suppose horizontal shear taken by external column, let us suppose P, then this is also P. Automatically interior column horizontal shear taken is 2P. So this is the assumption. So with this indeterminate structure is converted into determinate structure. So right. So we can simply analyze by using static equilibrium equations like sigma fx is equal to 0 and sigma fy is equal to 0 and the summation of moment at a joint must be equal to 0. By using these equilibrium equations, we're going to analyze the structure. So we are converted this indeterminate structure into determinate structure from these assumptions. So point of contrafluxure occurred at the middle of that means bending moment is 0 here. Changes its sign. And next one is horizontal shear taken by each interior column is double of that of taken by external column. So these from these two assumptions that indeterminate structure is converted into determinate structure. Now we'll see one problem. Figures wind loads transferred to the joint A, D, G. So wind loads acting at joint A, joint D, and joint G are given, that is 12 kN and 24 kN and 24 kN respectively. Analyze the frame by using portal method. Okay, so we know we have two assumptions. First assumption is horizontal, that is point of contrafluxure occur at this middle of all the members. The second assumption is horizontal shear taken by interior column, that is double of that of taken by exterior column. సో లోడ్స్ అరేంజ్ చేసుకోండి ఏబిసిడి సంథింగ్ ఈ ఫిగర్ ఉంటుంది మనకి ఎట్లా ఏబిసిడి ఈఎఫ్జిహెచ్ చేసుకున్న తర్వాత లోడ్ పొజిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత సో హియర్ షియర్ ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్ ఎట్ ది సెంటర్ బికాస్
Here the bending moment is changes sign. That means point of control structure here. So shear force we have to take here. So horizontal shear taken by exterior column is P3. Let us assume for the top floor. This is the second floor. Let us say second floor. This is first floor, and this is ground floor. So for the second floor, horizontal shear, I'm assuming this is P3. External taken by external column, I'm assuming is P3. So automatically this will become P3. From the second assumption, this will become 2P3, isn't it? So similarly for first floor, column shear, these are the column shears, isn't it? These are the column shears. Horizontal shear taken by external column for the first floor, it is P2. This is also external column, this is also P2. Interior column automatically it will be 2P2. Similarly, this is P1, this is P1, and this is 2P1. I hope you're clear about this. Now we'll use equilibrium equation, that is sigma f. We need to calculate these forces P1, P2, P3, isn't it? So P1, P2, P3 we need to calculate. For that, what we have to do, we have to take the section at different floors. I'm just taking a section at second floor level. So whatever the force we are applying, that is taken care of. 12 kilonewton is taken care by these three forces. That means just to do sigma fx is equal to 0 for the top floor, so second floor. There's P3 plus 2P3 plus P3. So these are the three forces resisting 12 kilonewton. So 12 kilonewton. Just to solve for P3, you're going to get the P3 value. That is horizontal shear. P3 is nothing but horizontal shear. Horizontal shear value you're going to get. So P3 value you're going to get, that is 3 kilonewton. So similarly solve for P2. So here P2, you just take a section at a first floor level. So now so in this level, I'm just cutting section here. So now whatever the load we are applying at 24 kilonewton as well as 12 kilonewton has take care of P2 and 2P2 and P2. చూడండి ఇక్కడ ఈ లోడ్ కూడా దీని మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి we have to take these also consider picture. So P2 plus 2P2 plus P2, P2 plus 2P2 plus P2 will be equal to 12 plus 24. So solve for P2, you're going to get the P2. Okay. So similarly, solve for P1. So P1 plus 2P1 is equal to, yeah, okay. It's 24. So P1 you're going to get here is 15. Okay. P2 is equal to 9. So now we got the shears, horizontal shears. Now we need to calculate the column movements. Column shear force వచ్చినాయండి. Now we need to calculate the column movements. I'll draw here. I'll draw a figure here. So we know horizontal shears for P3 member. P3 is equal to 3 kilonewton వచ్చిందండి. Now I want to calculate moment at this point. So we know the moment is equal to force into perpendicular distance. So force into perpendicular distance చేయండి. Force into perpendicular distance, you're going to get moment. So 3 into whatever the perpendicular distance here we have. So 3 into perpendicular distance. So let us see here. So 3 into, we have 4 meters. So this distance is 4 meters. So 3 into 2. So 3 into 2. That is 6. So a direction this is a positive shear. So we are considering this is positive shear. So moment is also act like this. So this is clockwise movement. So this is clockwise movement, isn't it? చూడండి ఈ ఫోర్స్ ఇట్లా యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి that will produce a clockwise movement at A. So movement at A will be equal to P3 into perpendicular distance. So perpendicular distance is 2 meters. So 3 into 2. So like that you need to calculate 2 here you can calculate 6 into 2. Here it is 3 into 2. అర్థమైందమ్మా సింపుల్ గా ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ అన్నిటి కూడా అంతే ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఓకేనా. సో ఆఫ్టర్ దట్ సో వీ హ్యావ్ కాలమ్ షియర్స్ అండ్ కాలమ్ మూమెంట్స్. కాలమ్ షియర్స్ కాలమ్ మూమెంట్స్ చేయండి. ప్రతి దాన్ని కూడా ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ చేయండి. సింపుల్ అంతే. ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ చేస్తే మీకు ఫస్ట్ మన కాలమ్ షియర్స్ వచ్చినాయి, కాలమ్ మూమెంట్స్ వచ్చినాయి. నౌ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ బీ మూమెంట్స్. వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ బీ మూమెంట్స్. బీ మూమెంట్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే
So we know joint equilibrium equation, summation of moment at joint must be equal to 0. So consider joint A. Consider joint A. At joint A, so we have a moment, clockwise moment of 6 kilonewton. 6 kilonewton meter is there. So to change, we have another unknown moment is there. So that is MAB. MAB is the unknown moment. So AB member లో moment ఉంటదండి, AD member లో moment ఉంటది. MAD is equal to 6 kilonewton. So this is clockwise. So MAB is equal to, we have another moment. So we don't know that is clockwise or anti-clockwise. So to equilibrate, so 6 plus MAB is equal to, must be equal to 0 కావాలి. So MAB is equal to minus 6. That means this is opposite to this direction. అంటే ఇది clockwise direction లో ఉంటుంది, anti-clockwise direction లో ఉంటుంది అనమాట. So similarly calculate sigma moment at B equal to 0 చేయండి. అప్పుడు ఈ మూమెంట్ తెలుసు నాకు, బీసీ తెలియదు, బిఏ తెలియదు, ఓకేనా. సో బీసీ బిఏ ఎంఏబి ప్లస్ ఎంబీసీ ఈక్వల్ టు 0 చేయండి. ఆల్రెడీ నాకు ఎంఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంబీఏ అవుతుంది. సో అట్లా మీకు మీకు ఏమొస్తుంది అంటే ఎంఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంబీఏ అవుతుంది. ఇందులో నుంచి మళ్ళీ మీకు ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి అనమాట. ఈక్వల్ టు 0 చేయండి, సమ్మేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఎట్ బి ఈక్వల్ టు 0 చేయండి, యూ విల్ గోయింగ్ టు గెట్ దీస్ వాల్యూస్ ఎంబీసీ ఎంబీఏ. సో సిమిలర్లీ సమ్మేషన్ అంటే మనకు ఫస్ట్ ఏం చేసాము, వీఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ది కాలమ్ షియర్, తర్వాత కాలమ్ మూమెంట్స్, ఇజంట్ ఇట్. తర్వాత ఏం చేసాం, బీమ్ మూమెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఫ్రమ్ దిస్ బీమ్ మూమెంట్స్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ బీమ్ షియర్స్. ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, we know moment is equal to force into perpendicular distance. So we require force. So force is equal to moment divided by distance, perpendicular distance. So ఇక్కడ నాకు షియర్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ మూమెంట్ 6 కాబట్టి 6 డివైడెడ్ బై 3. ఈ పర్పెండిక్యులర్ ఇక్కడ నుంచి వరకు ఎంత, 3 మీటర్స్ కదా, టోటల్ 6 కాబట్టి 3 కదా, ఇక్కడ నుంచి 3 ఉంటుంది కదా. సో 6/3 అంటే 2. ఓకే, సో దర్ ఇస్ అ షియర్ 2 kilonewton. ఇక సిమిలర్లీ క్యాలిక్యులేట్ షియర్ for all. Okay, so this is Portal method. I'll show you the final figure. Yeah, this is the figure. So first we are calculated the horizontal shears, P3, 2P3, P3 is equal to whatever applied load. We got this horizontal shears. From this horizontal shears, force into perpendicular distance. Perpendicular distance is 2 meters. So we got this, that is a column moment we got. So from this column moment, summation of moment at A is equal to 0. From this MAB plus 6 will be equal to 0. So we got B moment. Third step, we got B moment. So it's anti-clockwise direction. So from this B moment, we are calculated the beam shears. For all members, this is the same procedure. Okay, so this is Portal method. So now we'll discuss about cantilever method. So right, cantilever method also for converting into the indeterminate structure. So if the Portal frame is an indeterminate structure, for converting that indeterminate structure into determinate structure, we have to assume some assumptions. So in these assumptions, first assumption is point of contact flexure occur at the center of all the members. Second is intensity of axial stress. Intensity of axial stress, each column story is proportional to the horizontal distance from. So stress is directly proportional to its horizontal distance. So this is second assumption. So stress in each member, intensity of axial stress in each column. So we have columns, isn't it? So intensity of axial stress in each column is directly proportional to its distance. So this is second assumption. So from these two assumptions, that indeterminate structure is converted into determinate one. Okay, I'll show you. First assumption అర్థమైంది కదండి. సో పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫ్లక్చర్ అక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ ఈచ్ మెంబర్, మనం ఇంతకుముందు దాంట్లో కూడా సేమ్ అజంప్షన్. సెకండ్ అజంప్షన్ ఇస్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ యాక్సియల్ స్ట్రెస్. సో దోస్ ఆర్ ది కాలమ్స్ లే కదా యాక్సియల్ స్ట్రెస్ ఉండేది, బీమ్స్ లో ఫ్లెక్చర్ ఉంటుంది, కాలంలో యాక్సియల్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ యాక్సియల్ స్ట్రెస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. లేదా సపోజ్ ఇది పెద్ద ఫ్రేమ్ అండి, ఈ పెద్ద ఫ్రేమ్ లో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది, లాస్ట్ కాలం ఉంటుంది కదా, దానికి స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఇన్ బిట్వీన్ కాలంకి స్ట్రెస్ తక్కువ ఉంటుంది.
సో డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది సీజీ నుంచి డిస్టెన్స్ పెరిగిన కొద్ది ఏమవుతుందంటే స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పేసి ఈ అజంప్షన్ తీసుకుంటున్నాడు. సో దిస్ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్ మెథడ్ ఓన్లీ. సో దీనివల్ల ఏమైంది, అన్ని స్ట్రెసెస్ కూడా ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ స్ట్రెసెస్ ఇన్ ద కాలమ్ ఇస్ డిపెండ్స్ అపాన్ perpendicular distance. So first of all we need to calculate the stress. Okay, we'll see one problem so that సో దీనివల్ల ఏమైందంటే స్ట్రెస్ రేషియో అనేది కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది. స్ట్రెస్ రేషియో దట్ ఈస్ force in the member, let us suppose force in the member AE is V1, force in the member BF is V2, force in the member CG is V3, force in the member DH is V4 అనుకుంటున్నాం. ఓన్లీ యాక్సియల్ ఫోర్సెస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది యాక్సియల్ ఫోర్సెస్ ఇవి అనుకుంటున్నాం. ఆ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఏమనుకుంటున్నాం, ఆల్ ద కాలమ్ మెంబర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా సేమ్ అనుకుంటున్నప్పుడు యాక్సియల్ స్ట్రెస్ ఏమవుతుంది, స్ట్రెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా. సో V1 బై A, V2 బై A, లెట్ us సపోజ్ డిఫరెంట్ ఉన్నది అనుకోండి, V1 బై A1, స్ట్రెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నా అంటే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీకి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నాయి, యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో యాక్సియల్ స్ట్రెస్ యాక్ట్ అవుతుంది. రైట్ సైడ్ లో ఉంది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో యాక్సియల్ స్ట్రెస్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో V1 బై A1 ఇది యాక్సియల్ స్ట్రెస్ అండి. యాక్సియల్ స్ట్రెస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనుకున్నాం కదా, ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం కదా. Yeah. So axial stress is directly proportional to distance కదా. Sigma is directly proportional to x. So sigma 1 is directly proportional to x1. Sigma 2 is directly proportional to x2. సో నేను ఏం చేస్తున్నా, ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేసి ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ తీసేసిన. లెట్ us suppose sigma 1 is equal to k into x1. సో k is equal to ఏంటి, sigma 1 by x. సిమిలర్ గా సీమ్లు కూడా అంతే. sigma 2 is directly అంటే sigma 2 is equal to k into x2. అంటే k కామన్ కదండి. సో దీనికోసం ఇట్లా రేషియో రాస్తాను, స్ట్రెస్ బై డిస్టెన్స్. సో sigma 1 by x1 should be equal to sigma 2 by x2 equal to ఈ రిలేషన్ తో మనం ఏం చేస్తామంటే we're going to convert that indeterminate structure into determinate structure. So this is the second relation అన్నమాట. ఇది ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని మనము we are convert that indeterminate structure into determinate structure. ఓకే అమ్మా, ఇది కొంచెం చూడండి ప్రాబ్లం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇంతకుముందు మనం సింపుల్గా ఏం చేసాము, P1 ప్లస్ P2 ప్లస్ సింపుల్ చేసినాం. ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ we need to calculate the CG of the structure, we need to calculate. Right, we'll see. Analyze the frame as shown in figure by cantilever method. Take cross section area is constant for all the members అని అన్నాం. ఇక్కడ this is also horizontal force. Horizontal force is acting at E and A. సో ఏ దగ్గర 12 కిలోమీటర్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఈ దగ్గర 24 కిలోమీటర్ యాక్ట్ అవుతుందండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we need to calculate the CG. సో CG ఫార్ములా ఏంటి, we need to calculate x distance. X bar distance we need to calculate. How to calculate x bar distance? X bar is equal to A1 x1 plus A2 x2 A3 x3 by sigma A, simply. Okay, so I want to take this from this axis AB, ఈ యాక్సిస్ ఉంది చూడండి. సో ఈ యాక్సిస్ నుంచి నేను రిఫరెన్స్ యాక్సిస్ తీసుకొని నేను ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు x1 ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. A1 A అవుతుంది, x1 0 అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ టర్మ్ 0 అయిపోయింది. జస్ట్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, సెంట్రాయిడల్ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మనకు 4 మెంబర్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఫస్ట్ మెంబర్ కి సెంట్రాయిడల్ డిస్టెన్స్ 0 కాబట్టి దాన్ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, సెకండ్ మెంబర్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది, 4 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. యూ కెన్ సీ హియర్ 4 మీటర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. సెకండ్ 4 ప్లస్ 5 9 మీటర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. థర్డ్ వన్ 9 ప్లస్ 6 ఎంత 15 మీటర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది కదా. సో మెంబర్స్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయో చూసినాం మనం. ఓకే, దాంట్లో నుంచి ఏం చేసినాం మనం, వీఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఎక్స్ బార్. ఎక్స్ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు A1 x1 ప్లస్ A2 x2. x1 ఫస్ట్ x1 0 అయింది కాబట్టి మనకు మిగతా వాటికి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మనకు సెంట్రాయిడల్ డిస్టెన్స్ x1 is equal to 7 మీటర్స్ అని వచ్చింది. అంటే 7 మీటర్స్ ఫ్రమ్ దిస్ యాక్సిస్, ఫస్ట్ యాక్సిస్ నుంచి 7 మీటర్ డిస్టెన్స్ లో ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు ఏం చేయండి అంటే క్యాలిక్యులేట్ ఈ రేషియో నుంచి ఫోర్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ మెంబర్, స్ట్రెస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ మెంబర్ డివైడ్ బై x1, స్ట్రెస్ ఇన్ ద సెకండ్ మెంబర్ డివైడ్ బై x2. సెంట్రల్ డిస్టెన్స్ ఉంది ఆ మెంబర్ ఉన్న డిస్టెన్స్ అనేది x1 x2 x3 ఏంటంటే సెంట్రల్ డిస్టెన్స్. సో x bar ఇస్ డిఫరెంట్, x bar is equal to 7 meters వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు x1 ఇన్ దిస్ కేస్. ఈ కేసులో x bar is equal to x1 అనమాట. x1 అంటే ఏంటి, x1 x2 x3 ఆర్ ది డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్
డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది కాలమ్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయి? x1, x2, x3, x4 చెప్తున్నాయి. సో x1 ఈజ్ ఈక్వల్ 7 మీటర్ ఇన్ దిస్ కేస్, x2 ఈజ్ ఈక్వల్ 3, x3 ఈజ్ ఈక్వల్ 2. అంటే చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్. ఎందుకు x1, x2 క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే వి నో ద రిలేషన్ స్ట్రెస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అని చెప్పుకున్నాం కదా అజంప్షన్స్. స్ట్రెస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది మెంబర్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుందో దానికి, అందుకోసం అని చెప్పేసి వి నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ x1, x2, x3. సో దిస్ ఇస్ x1, దిస్ ఇస్ x2. సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇది అండి, x1 ఇది, x2 ఇది, దిస్ ఇస్ x3, దిస్ ఇస్ x4. అంటే ఫోర్స్ ఇన్ ద మెంబర్ divided by x1 will be equal to the stress in the member divided by x1 will be equal to stress in the member by x2 will be equal to stress in this member divided by x3. That should be equal to stress in the member divided by x4. అది రేషియోస్ సేమ్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇదేంటంటే ఫోర్సెస్ ఇన్ ద మెంబర్, టాప్ ఫ్లోర్ మెంబర్ కి బాటమ్ ఫ్లోర్ మెంబర్ కి స్ట్రెస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే లోడ్ డిఫరెంట్ కదండి, లోడ్ డిఫరెంట్ కాబట్టి స్ట్రెస్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఐ వాంట్ అనలైజ్ టాప్ స్టోరీ. టాప్ స్టోరీ అనలైజ్ చేస్తున్నా. టాప్ స్టోరీలో ఏమున్నాయి? విఏఈ ఇవన్నీ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కదండి, వాటికి చేస్తున్నా. సేమ్ ప్రొసీజర్ విల్ అప్లై ఫర్ అదర్ మెంబర్స్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే వాట్ ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దిస్. ఇప్పుడు అన్నోన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? విఏఈ, విబిఎఫ్, విసిజి, విడిహెచ్ ఉంది. ఇవన్నీ ఈక్వలే కదా. వీటన్నిటిని ఏం చేస్తున్నా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ విబిఎఫ్ అన్ని కూడా విఏఈ కన్వర్ట్ చేస్తున్నా, విఏఈకి వచ్చేటట్టు కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. అంటే ఐఎమ్ ఈక్వేటింగ్ విఏఈ బై ఏ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇవి రెండింటిని ఈక్వేట్ చేస్తున్నా, తర్వాత ఈ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేస్తున్నా, తర్వాత ఈ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేస్తున్నా. అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ విడిహెచ్, విసిజి, విఏఈ ఇవన్నీ కూడా విఏఈకి రాస్తున్నా. అంటే ఒకటే అన్నోన్ అవుతుంది. అప్పుడు విఏఈ అనేది అన్నోన్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫర్ సాల్వింగ్ విఏఈ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ మూమెంట్ అబౌట్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏఈ. ఎందుకంటే మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏఈ దగ్గర మూమెంట్ జీరో. ఎందుకు జీరో? ఫస్ట్ అజంప్షన్ నుంచి పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చారు అక్కడ దిస్ సెంటర్ ఆఫ్ ఆల్ ద మెంబర్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. కాబట్టి ఫస్ట్ అజంప్షన్ నుంచి మనకు జీరో అయిపోయింది. జస్ట్ టేక్ మూమెంట్ అబౌట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఏఈ. ఇక్కడ మూమెంట్ తీసుకోండి. అప్పుడు ఏముంటాయి మనకు? స్ట్రెస్ ఉంటుంది, యాక్సియల్ స్ట్రెస్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో స్ట్రెస్ ఉంటుంది కదమ్మా, ఇక్కడ ఒక స్ట్రెస్ ఉంటుంది, దీంట్లో ఒక స్ట్రెస్ ఉంటుంది, ఇందులో స్ట్రెస్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఈ రెండు డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ మూమెంట్ తీసుకోండి. ఇక్కడ ఒక ఫోర్స్ ఉంది, ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, ఫోర్స్ ఇంటూ ఇవన్నీ చేయండి, ఈక్వల్ టు జీరో చేయండి. ఇప్పుడు అగైన్ వీ హ్యావ్ 3 అన్నోన్స్ దేర్. అక్కడ మనకు 3 అన్నోన్స్ ఉంటాయండి, విబిఎఫ్, విసిజి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా అన్నోన్సే కదా. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ విబిఎఫ్ సబ్స్టిట్యూట్ 3/4 విఏఈ. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ విసిజి 2/7 విఏఈ. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ విడిహెచ్ 8/7 విఐ. ఇప్పుడు మనకు ఓన్లీ 1 అన్నోన్ అయిపోతుంది, విఐ అన్నోన్ అయిపోతుంది. సో ఈక్వల్ టు 0 చేయండి. అప్పుడు మీకు విఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని వచ్చింది. సబ్స్టిట్యూట్ విఐ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్స్, యూ విల్ గోయింగ్ టు గెట్ విబిఈ, విబిఎఫ్, విడిహెచ్. ఇవి వచ్చిన తర్వాత ఇవేంటివి? కాలం ఫోర్సెస్. కాలం ఫోర్సెస్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయండి అంటే ఈ క్యాలిక్యులేట్ యాక్సియల్ ఫోర్సెస్. అవన్నీ యాక్సియల్ ఫోర్సెస్. క్యాలిక్యులేట్ మూమెంట్. యాక్సియల్ ఫోర్స్ తోని షియర్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇక్కడ కాలం యాక్సియల్ ఫోర్సెస్ తోని బీమ్ షియర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇవి యాక్సియల్ ఫోర్స్ కదమ్మా, వీటితో ఏం చేయండి? బీమ్ షియర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. షియర్ ఫోర్స్ ఇప్పుడు చూడండి, ఈ మెంబర్ దగ్గర తీసుకోండి. ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ కాలం యాక్సియల్ ఫోర్స్ వచ్చినాయండి. కాలం యాక్సియల్ ఫోర్సెస్ తోని బీమ్ షియర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ షియర్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ వర్టికల్ ఫోర్సెస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, రైట్ లెఫ్ట్ కదా. ఆ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఇక్కడ సెంటర్ దగ్గర షియర్ ఫోర్స్ తీసుకుంటున్నా. ఈ ఫస్ట్ మెంబర్ దగ్గర ఇక్కడ షియర్ ఫోర్స్ 1 అని వచ్చింది. 3/7 అంటే 0.429, 2/7 అంటే 0.286. ఇవి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు ఎంత ఉంది? 1 ఉంది. యాక్సియల్ ఫోర్స్ ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి ఫోర్స్ ఏం చేంజ్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ షియర్ ఫోర్స్ ఇన్ దిస్ మెంబర్ ఇస్ 1. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైంది? షియర్ ఫోర్స్ చేంజ్ అయింది. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యాడ్ దిస్ 2. షియర్ ఫోర్స్ అట్ దిస్ ప్లేస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వీ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ 2. నెక్స్ట్ షియర్ ఫోర్స్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇవి రెండు కిందికి ఉన్నాయి, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి. ఇది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు డిడక్ట్ దిస్ ఫ్రమ్ దిస్.
ఎందుకంటే యాక్సియల్ స్ట్రెస్ రెండింటికి డౌన్వర్డ్ అనుకున్నాం, రెండింటికి అప్వర్డ్ అనుకున్నాం కదా. అప్పుడు నీకు ఇవి వచ్చేస్తాయి. అంటే మనకి ఏమొచ్చింది, బీమ్ షియర్స్ వచ్చినాయి. బీమ్ షియర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి, బీమ్ మూమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎట్లా, ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. సో 1 ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ 2 కాబట్టి 1 ఇంటూ 2 is 2. సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం కదా అది. ఇప్పుడు బీమ్ మూమెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి, కాలం మూమెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కాలం మూమెంట్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, సమ్మేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఎట్ జాయింట్ ఈక్వల్ టు 0 చేయండి. అప్పుడు కాలం మూమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటి, కాలం షియర్స్. కాలం షియర్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కదా, అందులో నుంచి క్యాలిక్యులేట్ కాలం. అది ఓకే. ఇది is it clear? Once again I'll explain this, just 2 minutes. ఫస్ట్ మనకు తెలుసు స్ట్రెస్ is directly proportional to horizontal distance from the center. Stress in the column is directly proportional to horizontal distance from the center of gravity అని తెలుసు కదా. సో స్ట్రెస్ మెంబర్స్ ఫస్ట్ టాప్ స్టోరీ అనలైజ్ చేస్తున్నాం. టాప్ స్టోరీలో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏఈ మెంబర్ ఉంది. ఈ మెంబర్ చూడండి, ఫస్ట్ టాప్ స్టోరీ అంటే ఇక్కడ సెక్షన్ తీసుకున్నాం. టాప్ స్టోరీలో ఏముంది, ఏఈ ఉంది, బిఎఫ్ ఉంది, సిజీ ఉంది, డిహెచ్, ఇవన్నీ మెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో టాప్ స్టోరీలో ఉన్న మెంబర్స్ ని అనలైజ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఆ మెంబర్ యాక్సియల్ ఫోర్స్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ యాక్సియల్ ఫోర్స్. యాక్సియల్ ఫోర్స్ మనకు తెలుసు కండిషన్ ఏంటి, యాక్సియల్ ఫోర్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సిజీ నుంచి డిస్టెన్స్ అని తెలుసు కాబట్టి ఫస్ట్ నీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద సిజీ డిస్టెన్స్. సో సిజీ డిస్టెన్స్ సెంట్రాయిడల్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. సెంట్రాయిడల్ ఫార్ములా ఎక్స్ బార్. ఏదైనా ఒక రిఫరెన్స్ లైన్ తీసుకోండి. నేను రిఫరెన్స్ లైన్ ఏం తీసుకున్నా, ఇది తీసుకున్నా. యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఆల్సో, విత్ రిఫరెన్స్ టు ఈ లైన్ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. నేను ఇక్కడ ఈ రిఫరెన్స్ లైన్, ఏఈ రిఫరెన్స్ లైన్ తీసుకుంటున్నా. ఇక్కడ నుంచి హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్. A1 x1 అంటే ఫస్ట్ A1 x1 A2 x2 A3 ఆ దాంట్లో నుంచి మనం going to క్యాలిక్యులేట్ సెంట్రాయిడల్ డిస్టెన్స్. x బార్ ఎంత వచ్చింది నాకు ఇక్కడ అంటే 7 meters వచ్చింది x బార్. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ x1 x2 x3 x4. సో x బార్ డిస్టెన్స్ తెలిసిన తర్వాత యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ x1. సో ఏఈ నుంచి సెంట్రాయిడల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో దట్ ఈస్ x1. విఎఫ్ నుంచి సెంట్రల్ డిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ x2. టీజీ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ డిస్టెన్స్ అది x3. డిహెచ్ నుంచి సెంట్రల్ డిస్టెన్స్ x4. ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ స్ట్రెస్ రేషియో, స్ట్రెస్ టు సిజీ డిస్టెన్స్. ఈ రేషియో అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇవన్నీ అన్నోన్స్, 4 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 ఈక్వేషన్స్ కావాలి అనలైజ్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్. కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ కన్వర్టింగ్ దిస్ అన్నోన్స్ ఇంటూ 1 అన్నోన్. సో ఈ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేస్తున్నా, విఏఈ విబిఎఫ్ ఈక్వేట్ చేస్తున్నా. అప్పుడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ విబిఎఫ్ విఐ వస్తుంది. దట్ ఈస్ విబిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 3/7 విఐ. ఈక్వేట్ దిస్ టు విసిజీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ విఐ వస్తుంది. ఈక్వేట్ దిస్ టు విడిహెచ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ విఐ వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయండి అంటే ఇది మళ్ళీ అన్నోన్స్ ఉంది, విఐ అన్నోన్ ఉంది. దాన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే ఇంకొక ఈక్వేషన్ కావాలి. దానికోసం ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను మూమెంట్ ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఏఈ ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకు ఈక్వల్ టు 0 అయింది, ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ అసంప్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ లక్చర్ అక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ ఆల్ ది మెంబర్స్ అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నేను మూమెంట్ ఎట్లా 0, ఇక్కడ కూడా మూమెంట్ 0 అవుతుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ హియర్. ఇక్కడ అన్నోన్ ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే నాకు ఈజీ అవుతుంది. కాబట్టి ఏఈ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాను నేను. మూమెంట్ అబౌట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఏఈ ఈక్వల్ టు 0 చేసిన అప్పుడు నాకు ఇంకో ఈక్వేషన్ ఫామ్ అయింది. ఆ ఈక్వేషన్, సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్, ఈక్వల్ టు 0 చేసిన దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన విబిఎఫ్ విసిజీ విడిహెచ్. ఇక్కడ విఐ లేదు ఇందులో కాబట్టి ఈజీ అవుతుంది మనకి. సో వీ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ విబిఎఫ్ విసిజీ విడిహెచ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ విఐ. అన్ని కూడా విబిఎఫ్ ఇవి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మీకు విఐ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే విఐ వచ్చేస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ విఐ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్స్. యూ గోయింగ్ టు గెట్ విఐ విబిఈ విబిఎఫ్ 1 వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, యాక్సియల్ ఫోర్సెస్. ఆల్ ఆర్ ది యాక్సియల్ ఫోర్సెస్ ఇన్ ద మెంబర్స్. యాక్సియల్ ఫోర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే కాలం యాక్సియల్ ఫోర్సెస్, కాలం యాక్సియల్స్ వచ్చినాయి. తర్వాత ఏం చేయాలంటే బీమ్ షియర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఈ యాక్సియల్ ఫోర్సెస్ వచ్చినాయండి, దే ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ మెంబర్ కాబట్టి యాక్సియల్ ఫోర్స్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, షియర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, బీమ్ షియర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో బీమ్ షియర్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, సో వాట్ ఇస్ షియర్ ఫోర్స్? షియర్ ఫోర్స్ ఇస్ ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫోర్సెస్ ఫ్రమ్ వర్టికల్ ఫోర్సెస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ కదా. సో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ పోతున్నా. ఈ రెండు యాక్సియల్ ఫోర్స్ అనేది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది.
ఇవి రెండు అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. ఓకే, ఇది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, నౌ సి. సో అప్ టు హియర్ ఐఎమ్ going from left to right. Up to here, what is the shear force? Only one. Up to here, what are the shear force? 1 plus 1 plus రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కదా. సో 1.429 వచ్చింది. అప్ టు హియర్ 1.429 is upward direction, another one is downward direction. 0. ఇది ఉంది కదా. సో దీని నుంచి డిడక్ట్ చేయాలి, అప్పుడు ఇక్కడ షియర్ ఫోర్స్ వస్తుంది. సో వి గాట్ బీమ్ షియర్స్, ది బీమ్ షియర్స్. సో బీమ్ షియర్స్ వచ్చిన తర్వాత we need to calculate the beam moments. బీమ్ షియర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి? we have to calculate beam moments. సో బీమ్ moments ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్? సింపుల్, ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఇక్కడ 1 కిలోమీటర్ అండి, ఇది టోటల్ ఇట్ ఇస్ 4 మీటర్స్, అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత? 2 మీటర్స్. ఫోర్స్ ఇంటూ 2, 1 ఇంటూ 2. సో 2 కిలోమీటర్ మీటర్. అది ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి మూమెంట్ కూడా ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో విచ్ ఇస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇన్ నేచర్. సో మనకి అట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, అన్ని బీమ్ మూమెంట్స్ వస్తాయి. బీమ్ మూమెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత we need to calculate column moments. Column moments ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? let us suppose this is A. Summation of moments at the joint must be equal to 0. Consider joint A. Joint A దగ్గర ఏమున్నాయి? 2 plus let us suppose AE అనుకుంటున్నాం కదా. Moment at AE column members is equal to 0. So MAE is equal to -2, అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో వి గాట్ కాలమ్ మూమెంట్. కాలమ్ మూమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి? కాలమ్ షియర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కాలమ్ షియర్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? మూమెంట్ బై పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. దట్స్ ఇట్. మూమెంట్ 2 కదా, 2 డివైడ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో అది డివైడ్ చేస్తే మీకు షియర్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో లైక్ విల్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది all the forces. So this is the analysis of for horizontal loads, cantilever method. So similarly we'll analyze for bottom story member also. Okay.